तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। पाटी साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। स्वागत है अज दी इस महफिल दे विच। होर सुनाओ ठीक ठाक हो? बड़ी किरपा जी, तुसी सुनाओ जी। बड़ी मेहरबान है सरकार सियाणी ते कोट कोट विधान सभा चोणां तक नहीं हो सकती गिरफ्तारी। इनू कहंदे योरावरां दा सत्ती भी सौ। चावला साहब आप पहला भी कई भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान कानून जिहड़ा मोम दा लक जिस पासे मर्जी मरोड़ लो। जे शाह वर्गे बंदे देश के गृह मंत्री तड़ी पर होण किसी वेले ते उन्हां लोकां नूं जिहड़ा तुसीं देश का गृह मंत्री बना 10 जजां ने सो चुकनी सी सुप्रीम कोर्ट के जजां ने 9 ने क्यों चुकी? 10वें जज का जिहड़ा नां आउंदा सी वो गृह मंत्री नूं इस करके कट्टिया गया सी कि उस जज ने गृह मंत्री नूं जेल भेजिया सी। उन्हें क्यों कोई गल नहीं, मेरा हक होया कोई गल नहीं, मैं फिर भी इंसाफ किया ते इंसाफ से डटिया रहूं। जे एडी वड्डी गल की जाएगी तो सैनी का केस तो बहुत छोटा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सैनी के वकीलों ने यह पेश किया कोर्ट जाके कि जिहड़ी कांग्रेस सरकार आ वो सैनी नूं फसाउणा चाहुंदी ते कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने कहा तुम ठीक कर रहे। इस करके ये सरकार की म्याद 2022 फरवरी तक 2022 तक ये सरकार किसी भी केस सैनी गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोई भी केस हो डजंट मैटर, कोई भी केस हो। बिल्कुल। चलो आ लो जी आ गई ना केस आ एक केस आ जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट चलदा 70 नंबर FIR जिहड़ा वो सैनी भरावां वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਮਕੌੜੇ ਸੀ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ 10 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ। 10 ਦਾ ਨਾਲ ਸੀ, 10ਵਾਂ ਨਾ ਐ ਲੀਕ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆ ਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡੀਟਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। इस करके सैनी नूं ये साथ देनी ये साबित करती है कि हिंदुस्तान दे विच कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई इस वेले। तुसीं सरकार परस्त हो, जो मर्जी करके आ जाओ, तुहानूं कोई नहीं पूछेगा। चिदंबरम नूं जेल क्यों भेजा गया सी? हाली इन्ना खीनस केस नहीं होगा। चिदंबरम नूं पता सी भी मैं इहनूं कतल दे केस जेल भेजिया सी, शायद उहने मैनूं भेजना ही भेजना। इस करके सैनी नूं जिहड़ी राह दित्ती है ते सानूं हैरान नहीं होना चाहिए। पर दूजे पासे प्रदीप सिंह जिहड़े साडे विरक ने वो डटे ने, कहंदे जो मर्जी हो जाए जी। बदला नऊ राजनीति रह गई कि फिर कानून तो रह नहीं गया। मैं केस लड़ूंगा। जिहड़ी इहने मेरे को केस आया मलतानी दा, ओहदी गवाह मौजूद ने, गवाह ने करना वा, कानून ने काम करना। मैं ओहदे च कोई सिर्फ अपनी पली देनी। वो कहंदा ओहदे मुताबिक बाई दे नहीं गा, कोई गल नहीं, भजदे जिथे भजन च पैंदा। लेकिन मैं बिना कोई ਉਹਦੇ पैसे लिया वो केस लड़ूंगा और उस परिवार ਨੂੰ इंसाफ दूंगा। 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 11 ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਾਉ 12 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆ ਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 22 ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਗਈ ਆ
ਵੀ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਖੈਰ, ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਇਰਨੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੱਖ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਲਓ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਨਾ ਟੈਰਨੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈਏ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਨਗੂਣੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਰਾ ਬਾਰਾ ਦਾ ਸਤੀ ਵੀ ਸੌ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਮੱਝ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਹਿਰਦ ਪੜੂਗਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੜੂਗੀ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਕਾਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਬੇਦਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀ ਕੋਈ ਦੀ ਜਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੋਸ਼। 1996 ਕਿ 97 ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਉਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਜੜਾ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ BJP ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, RSS ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾ ਸਵਾਰ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ?
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ 17 ਵਿੱਚ 57 ਬੀਜੇਪੀ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤਾਂ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ 14 ਕੇ 15% ਉਹ 100% ਦੀ ਐਸਟੀ ਭੁਗਤਣੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਚ। ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, 300 ਏਕੜ 500 ਏਕੜ 1000 ਏਕੜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-21 ਦੀ ਗੇਮ ਆ। 21 ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਤੇ 19 ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਕਈ ਕਾਜ। ਦੇਖੋ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਿਕਲੇਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਾਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਖਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਖਾਧਾ, ਸਾਂਝ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜੇ ਸਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐ ਲਿਪ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰੁਖਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਕਿਆ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਤੂੰ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਿਮਚਾਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਬਾਵੇ। 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, 300 ਕੋਈ ਡਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਥੋੜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੂਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਧੂਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਧੂਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖਾ ਕੇ ਧੌੜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਲਵੇ ਚਟਣ ਜੋਗੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਡਬਲ ਐਮਏ ਹੋਊਗਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮਏ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਦਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਸਾਤ ਬਸੋਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਜੇ 2 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਪੁਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ 7 ਕਿ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? RSS ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਪੇਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪੇਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ। ਇੰਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਵਿਦਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਤੇ 250 ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦੋ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਫਰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੋਟਲੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ, ਸਿੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, YouTube Facebook ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਖੈਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1857 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹੂ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦਾਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1857 ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਿਆ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਦ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ।
ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਚਲੋ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੁਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ RSS 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ ਸੀ 1999 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛਪਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਛਪਾਈ ਸੀ? ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਆ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 1999 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਠੰਬੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ ਅੱਗਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਗ ਲਾਪਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਏ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਰਸੀਡੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਥੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਦਮਬੋ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਆ? ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਵਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਉਹ ਮਾਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਹੇਦਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਹੇਦਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਹੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੱਲ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਕਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜਾਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਲੱਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਗੇ ਤੇ ਨਵਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁੱਛ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ, ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ?
ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਦਾਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 2015 ਚ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ। ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਧਾਰਾ 144 ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਚਬੂਤਰਾ ਹਟਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਜੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦਾ? ਜੇ ਫਲੋਣੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 144 ਲਾਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ। 144 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 144 ਦਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ 44 ਦਾ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾ ਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਕਣ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਤੇ 144। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ 400 ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਦਲੀ ਵਾਟ ਨਾਉਂਸੈਂਸ। ਹੁਣੇ ਭੱਜੇ ਫਿੱਟੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਦੇਣੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਦੇਣੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਲੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2009 ਦੀ ਕਿ 10 ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਡਵਾਇਰ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ 44 ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਚਬੂਤਰਾ ਹੀ ਢਾਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜਾਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾ ਦੇਂਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੇ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਐਨਪੀ ਸਿੰਘ ਔਲ ਖੁਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ, ਥੋੜਾ ਸੌਬਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੀ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਢਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 19 ਦੇ 21 ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਥੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ $2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਲਬਾਣਾ, ਮਿਸਟਰ ਲਬਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ 36 ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਲਬਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਉਸ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਜੇ ਸਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸਰਨੇ ਘੋਰ ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਕਿਉਂ ਆਫਰ ਕਰੂਗਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਸੇ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਰੋਕੀਏ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਣ ਦਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਫਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਗਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਘਿੰਤਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਿਰਤ ਘੰਟਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਭਾਣ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦਰਿਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਸਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ LOC ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। LOC ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਰਸਾ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਖੂਗਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਫਰਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਬਸ ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਓਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੂਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਵਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੜਕਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੇ ਆਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਹਾਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪੰਥ ਵਾਲੀ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ 'ਚ ਕਠਾਲੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਠਾਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਆ। ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੈ ਅਜੇ ਵਿਰਲੇ ਨਾਟਕਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਅਜੇ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਅਜੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੋਕ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪਾ ਪਾਓਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ। ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਣਪ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਆਡੀਓ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਮੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਊਟ ਆਫ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗਾਈ, ਚਿੱਠੀ ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਡਿਸਮਿਸ ਉਹਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜੱਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਜੱਜ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਐਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਐਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਜੀ 23 ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ 26 ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ, ਕਰਾ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸ, ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ 'ਚ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 50-25-30 ਬੋਤਲਾਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਲੱਗਾ 5-30 ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਗੈਰ ਜੇ 25 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 25 ਵੋਟਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਹਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੋਲ ਕਚੋਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਵਿਕਾਊ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਲਾਂਤੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਅਕਿਰਤਕਣਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਫੁਕਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਉਸ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ
ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਊ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸ਼ਰਮੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ 1992 ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 21 ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕਰਨ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੜਨ ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤਾ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲੀਆ ਮੇੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਰਿਆਨੀ 'ਚ ਨਮਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।